hürmetli Müslüman kardeşlerim, indi uzgan jumgada әле biz sefer ayının aktık günlerin uzatkan bulsak, aktık günlerinde yaşagan bulsak, indi bu jumgada Rabiul Evvel ayının bugün 6. gününe kirdik. Bu ayının 11'inden 12. kişesi, siz kubunuz elbette bilgenigizce, dünyadagi en hayırlı kişi. Peygamberlerinin imamı, bizning suyukli yaratgan peygamberimizning dunyoga kelu kişi bularak bilgili. Bu ayni bizde, bizning halkımızda, Tatar halkında hem başka bik ko'p halklarda indi Mevlid ayı deb de atab yurtali. Albatta indi Mevlid tuğu degan söz indi eng birinchi shiratda bizning Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bilen indi biz onu ko'zda tutamiz. Onun Mevlidi deymiz. Dunyoga keluvi biz Müslümanlar üçün gina tugul. Gumuman bütün galem üçün bir rahmet buldu. Hem elbette big zor vakıga buldu. Onun turmuşu da. Elbette onun dünyaya keluvi, onun turmuşu, onun dünyadan kituvi de bizning üçün şunun kadar kıymetli dersler bulup, onun her gameli, her sözü, muameleti bizning üçün örnek bulup dura. Biz eli de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşunu öğrenemiz. Onun hadislerin, onun nasihatlerin okuybiz, özümüzge, turmuşumuzga koşirge tırışabız. Hem cemaat biz elbette her cuma vaazında onun hadislerini getirsek de bugün onun turmuşundan özümüzge cemaat bugün bigrekti. Bugün bigrek de bizge, bizning kardeşligimizge, bizning bir-birimizge bulgan münasebetlerimizge, hem bizni bir-birimizge beyli turgan, көзге көрінмеген jipler bilen beylep tura turgan onun mübarek sıfatına tuktalıp gitesim kile. Elbette vaaz barışında siz anlarsınız ne için nek mine bugün. Şu vakitte biz mine bu sıfatka tuktalabız. Bizning Rabbimiz Allah özünün izgi kitabında ayta El-Ahzab suresinin 21. ayetinde sizning üçün bizge yani Allah'a hem soңғы күнгө ümit bağlagan hem Allah'ını көп itip iske algan kişiler için Allah'ın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem'de көркем örnek vardı. Eğer özümüzge, turmuşumuzga, gamellerimiz için biz başka örnekler izleybiz iken cemaat biz hasrette. Onun turmuşundan, onun sıfatlarından eğer de biraz bulsa da özümüzge örnek ala alsak, onun gamellerin özümüzge köşürüge tırışsak, cemaat bu nindi zor, nimet hem bereket bayılıkların biz elbette özümüzde tapkan buluruz. Bu zor örneknin en bugün bizge kerek bulganı ol bir-birimizge karata merhametlilik. Merhametlilik hem yumuşaklık. Әйе cemaat, şuşu irlerinin, siznin, kimlerinin kulları indi ağır işten kıtırşılangan, kimlerinin şeşlerine şal düşken, kimlerinin tenlerinde indi yaralar var, köngüllerinde yaralar var. Kimler ağır kütereler, kimler timirini bügeler. Şuşu irlerge bugün Peygamberimizin yumuşaklığı жетті. İmam Müslim жиынтығында Cabir ibn Abdullah'tan rivayet bulup kelgen hadis şerifte kişilerge merhamet ko'rsatmagan kişiге büyük Allah Teala merhametli bulmaz dedi Peygamberimiz.
Әгәр дә кешеләргә мәрхәмәт күрсәтмәгән кешегә бөек Аллаһ мәрхәмәтле булмас диде. Имам Тирмизи җыентыгында килгән хадис шәрифтә кечкенәләргә мәрхәмәт күрсәтмәгән, арабыздагы өлкәннәрне хөрмәт итмәгән ул бездән түгел диде. Ул безнеке түгел диде, әгәр дә син кечкенәләргә мәрхәмәт күрсәтмисең. Әгәр дә безнең арада булган олыларны, шал шәш төшкән, инде гомерендә күп авырлыклар күргән бабайларны, олыларны күрсәтмәгән кеше ул бездән түгел диде. Әлбәттә, бу бик нык ачылык булуга карамастан, мәчеткә кайвакыт хөрмәт күрсәтергә кирәклеген насихат итеп безгә, ягъни яшьләргә эндәшкән бабайларны бүген мәчеттә кычкыра сүгеп чыгып киткәч. Чөнки җәмәгать кайда, ләкин мәчеттә кешенең, Аллаһ йортында кешенең инде күңелендә, йөрәгендә ниндидер йомшаклык барлыкка килергә тиеш. Гадәттә намазга имам булып басканда, менә монда мин инде башка намазларда менә кешеләр тезеләләр. Рәткә кешеләр тезеләләр. Мин бурылып карарга тырышам кешеләрнең йөзләренә һәм күзләренә. Һәм кайвакыт шундый карашлардан минем үкчәгә хәтлек курку йөгерә. Бер мизгелгә уйлап куям, без сугышырга килдекме монда, яки Аллаһка гыйбадәт кылыргамы дип. Ләкин тагын нурлы йөзләрне күргәчтен, әлхәмдүлилләһ, күңелгә җылы йөгерә. Кайда йомшаклык? Кайда пәйгамбәребезнең мәрхәмәте? Бәлки, пәйгамбәребез душманнарга да алай карамагандыр. Ничек мөселманнар без бер-беребезгә карыйбыз бүген? Нинди караш ташлыйбыз без бүген бер-беребезгә? Кайберләребездән сәлам да юк бүген. Мәчеткә кергәндә, без инде аңа иләштек. Әлхәмдүлилләһ, үзебез сәлам бирәбез. Бу бит мәчеттә. Башка җирдә ничек? Урамда, эштә нинди безнең муамәләт, әгәр дә без мәчеттә дә бер-беребезгә мәрхәмәт, йомшаклык күрсәтә алмыйбыз икән. Имам Әхмәд җыентыгында килгән, Гайша анабыздан риваят булып килгән хадистә, йомшаклыктан өлеш бирелгән кешегә, ягъни күңелендә йомшаклык булган кешегә җирдәге һәм мәңгелек тормышның бәхетеннән өлеш бирелер диде. Әгәр дә күңелендә йомшаклык булган кешегә, диде, җирдә дә, мәңгелектә дә, мәңгелек тормышта да бәхеттән өлеш бирелер диде. Туганлык җепләрен саклау, күркәм холык, күршеләр арасындагы игелекле мөнәсәбәтләр илләрнең шәшәк атуын тәэмин итә һәм кешеләрнең гомерләрен озайтуга китерә диде. Бер-беребез арасында хәерле мөнәсәбәт илнең шәшәк атуына китерергә мөмкин. Ахыр чиктә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям барлык мәсьәләләрдә дә йомшаклык күрсәтергә кушты. Йомшаклык күрсәтүгә бик зур игътибар бирде. Һәм моны үз тарафтарларына, үзенең сахабаларына сүзләр белән дә, гамәлләр белән дә тулысынча аңлатты һәм күрсәтте. Һәр нәрсәдә йомшаклыкка чакырды аларны. Җәмәгать, уйламагыз, йомшаклык ул бер көчсезлек дип, слабость юк. Йомшаклык, синең җылы мөнәсәбәтең ул көчсезлек түгел. Йомшаклык һәр төрле игелеккә ирешүнең сәбәбе, чөнки аның аша, йомшаклык аша дурфалык белән, усаллык белән ирешеп булмаган максатларга һәм нигъмәтләргә ирешергә була. Кемдер уйлыйдыр, мин кырыслык белән, үземне шулай кырыс тотуым белән ирешә алам дип үзе теләгән юк. Йомшаклык ача ишекләрне. Икенче бер хадистә шушы сүзләрне ныгытып,
Гайша анабыздан риваят булып килгән икенче хадистә, әгәр Аллаһ Тәгалә берәр гаиләгә нигъмәт теләсә, аларны йомшаклыкка китерә диде. Әгәр дә тели икән берәр гаиләгә нигъмәт, Аллаһ Тәгалә ул гаиләгә йомшаклык бирә диде. Һәм җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманнарга карата тупаслык һәм артык кырыслык күрсәтүдән катгый рәвештә безне кисәтте. Шулай ук Гайша анабыздан риваят булып килгән хадистә, Гайша анабыз әйтте, мин ди үземнең өемдә Пәйгамбәребездән ишеттем ди. Пәйгамбәребезнең сүзләрен: "Я Раббым, минем өммәтем әгъзалары өстеннән ниндидер хакимлек алган һәм аларга кырыс булган кешегә кырыс бул" дип әйтте диде. Кичкенә генә хакимлек булса да, мөселманнар өстеннән һәм шул мөселманнарга, минем өммәтемә карата кырыслык күрсәткән кешегә Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Раббыбызга әйтә, кырыс бул дип. Һәм ди шул кешеләргә карата йомшаклык күрсәткән, мәрхәмәт күрсәткән кешегә карата мәрхәмәтле бул дип Пәйгамбәребез дуа кыла. Шуңа күрә җәмәгать, кайчан без бүген карыйбыз, ничек кичкенә генә бер мөселман дәүләтен тулысынча югалту бара. Bütün dünya күз каршында. Һәм мөселман илләре шикләрен ашырга куркалар. Гуманитар ярдәм күрсәтү өчен үз дәүләтләре өстеннән бомба тиягән самолетларны үткәрәләр. Шул мискин мөселманнарны юк итү өчен. Кайчан солдатлар, летчиклар күрә торын, бер нинди коралсыз балалар өстенә бомба яудыралар. Аларны хайванны аткан шикелле атып үтерәләр. Без уйлыйбыз, кайда мәрхәмәт? Ничек кешенең кулы күтәрелеп сабый баланы атып үтерергә? Кайда аларның йөрәгендә бер тамчы булса да мәрхәмәт дибез? Безнең арада кайда мәрхәмәт? Кайда хөрмәт? Бер кабиләне исламга чакырырга кушып, боерып, инде Аллаһ Раббыбызның илчесе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешене җибәрә. Ләкин бара, аңлата, чакыра, үз гаиләсен чакыра, үз гаиләсе килә исламга, ләкин кабиләсе баш тарта. Моны җәберлиләр, куркыталар. Һәм бу килеп Пәйгамбәребезгә әйтә: "Я Расулаллаһ, Я Расулаллаһ, карга әле аларны" ди. Шул вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бурыла да кулларын күтәрә. Кулларын күтәрә, сахабалар карап тора. Бетте бу кабиләгә диләр. Шул вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кулларын күтәреп, бу кабиләгә дуа кыла: "Я Раббым" ди, аларның йөрәкләрен ач ди. Йөрәкләрен ач ди исламга ди. Һәм алар өчен дуа кылып, бу кешене яңадан кайтарып җибәрә. Ялгышырга мөмкин, ялгышмасам Даус кабиләсе. Һәм ул кеше кайтып, инде күпмедер вакыттан инде алар исламга киләләр. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә җәмәгать, әйдәгез үзебездән башлыйк. Бер-беребезгә, әйдәгез бераз мәрхәмәтлерәк булыйк. Ачык йөз, якты чырай, елмаеп, бер-беребезгә караш та, карау да, ул бер-беребез арасында булган, безнең күзгә күренми торган җепләр белән бер-беребезне безгә бәйли. Безнең өммәтебез шуның белән ныгый. Пәйгамбәрбез әйтте, дәүләтләр чәчәк ата диде, әгәр дә без бер-беребезгә карата мәрхәмәт күрсәтсәк, Аллаһның йортында инде бигрәк тә. Шуңа күрә Аллаһның йортындамы бу? Безнең йортыбыздамы? Урамыбыздамы? Дәүләтебездәме? Эшебездәме? Җәмәгать, әйдәгез бер-беребезгә карата күбрәк йомшаклык күрсәтик. Менә бу безнең хәзер йөзләребезгә, битләребезгә
түкләр бәреп чыккан. Күбебездә сакаллар, күбебездә шрамнар, күбебезнең куллары инде мозольга баткан. Ләкин менә бу катылык, кулдагы катылык. Биттәге менә бу щетиналар катылык, ул безнең йөрәкләребезгә үтеп кирергә тиеш түгел. Йөрәкләребезгә, йөрәкебезнең ишеге, күзгесе бу безнең күзләр. Шуңа күрә кайчан без бер-беребезнең күзебезгә карыйбыз, анда безнең туырга тиеш түгел. Без хәзер сугышырга җыенабыз мәллә дигән уй. Юк. Biz Müslümanlar, әйдәгез бер-беребезгә мәрхәмәтле булыйк. Бер-беребезгә Пәйгамбәребезнең сыйфаты йомшаклыклы күрсәтик. Һәм бер-беребезгә карата йомшаклы булыйк.